جو شخص سائنس پڑھنے والا ہے نا وہ تصوف اور مذہب کی طرف سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید مذہب اور روحانیت یہ سائنس کے اگینسٹ ہیں. اور جو شخص مذہب میں مذہبی دائرہ کار کے اندر اس کی انوالومنٹ ہے یا اس کی شرکت ہے یا اس کا تعلق ہے یا روحانی لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہے، وہ سائنس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید یہ اس کے اگینسٹ ہے، حالانکہ پیچھے فلسفی اور آئیڈیا ایک ہی ہے. یہ سائنس اور اسپرچویلٹی اصل میں ایک چیز، صرف اس چیز کو حاصل کرنے کا انداز دونوں کا مختلف ہے. مثلا صوفی بھی یہ کرتا ہے کہ وہ وجود کی کثافت کو دور کرتا ہے. جب وجود کی کثافت کو دور کرتا ہے تو لطیف ہوتا جاتا ہے. جب لطیف ہوتا جاتا ہے تو عالم لطافت اور جو حقیقی لطف ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جاتی ہے اور اس کو روحانی حلقہ شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سائنس کیا کرتی ہے کہ سائنس کثافت کو دور کر کے چیزوں کو لطیف کرتی. مثلا ایک آدمی پانی پر چل رہا ہے، یہ قصہ لکھا گیا کتابوں میں. ایک سائنسدان نے کہا کہ ایک آدمی پانی پر کیسے چل سکتا ہے، حالانکہ یہ کثیف ہے، کثافت ہے اس میں، تو اس کو تو ڈوب جانا چاہیے. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ بزرگ تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس لیے تم مانو کہ یہ اللہ کا ولی تھا اس لیے پانی پہ چل رہا ہے. وہ سائنسدان نے کہتا ہے کہ نہیں، آخر کوئی اور لاجک بھی تو ہوگی نا اس کی کہ بندہ پانی پہ کیسے چل سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا پھر لاجک تلاش کرو. جب تلاش کی تو اسے تھوڑا سا معلوم ہوا کہ چیزوں کو جب لطیف کر دیا جائے تو وہ پانی پہ ٹھہر جاتی ہیں. مثلا لکڑی، اب اس نے جب سوچنا شروع کیا، اس نے کسی لکڑی کو پھینکا پانی پر تو وہ لکڑی بھی نہیں ڈوبی. اس نے کہا بندہ بھی نہیں ڈوبا، لکڑی بھی نہیں ڈوبی. بندہ یہ کہتا ہے کہ میں لطیف ہو گیا تھا تو نہیں ڈوبا. اگر میں لکڑی کا بہت بڑا جہاز بناؤں اور اسے اتنا لطیف کر دوں کہ پانی پہ ٹھہر جائے تو وہ بھی پانی پہ تیرنا شروع کر دے گا. تو اس پہ ریسرچ کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اب بڑے بڑے ٹینک اور بہت بڑی بڑی وزنی چیزیں اسے ایک جہاز کے اوپر رکھی ہوئی اور پانی پہ تیرتا ہے. دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ان کا انداز مختلف ہے. اس لیے جو سائنسدان ہے وہ بھی قدرت کے اندر ہی لگا ہوا ہے اور جو ولی اللہ ہے وہ بھی قدرت کے اندر ہی لگا، اور دونوں قدرت کے تحت ہی لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے اصول پہ لگا ہوا ہے، یہ اپنے اصول پہ لگا ہوا ہے، لیکن کنفیوژن دونوں جگہ ہے. اب جو درویش تھے وہ چلے گئے، جو بعد میں درویشوں کی جگہ پر آئے انہوں نے کہا کہ یہ سائنسدان ہمارے دشمن ہیں، اور جو سائنسدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی روحانی ہمارے دشمن ہیں. دونوں طرف کنفیوژن ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. دونوں ہی تحت القدرت اسباب کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ سبب کو ذرا اور انداز سے دیکھتے ہیں، یہ سبب کو ذرا اور انداز سے دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سبب کے ساتھ مسبب جڑا ہوا ہے تو سبب کو مسبب ہر وقت چلاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسبب نے سبب بنا کے، علت بنا کے، اصول بنا کے کائنات کو چھوڑ دیا ہے، ان اصولوں کو تم حاصل کر لو اور اس سے کائنات کو چلاؤ. تو وہ بھی لطیف کو کثیف کو لطیف کرتا ہے، یہ بھی کثیف کو لطیف کرتا ہے، لیکن دونوں کے ہاں کنفیوژن ہے. اور یہ کنفیوژن اب یوں لگتا ہے بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خلیج اتنی بڑھ جائے گی کہ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اس آخری حد تک چلے جائیں گے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بس جو سائنس پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ صوفی مولوی ملا مذہب سارا یہ گمراہی ہے، اور جو مولوی صوفی لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ سائنس ساری گمراہی. بلکہ یہ ہو چکا ہے، جو بچے یونیورسٹیز کے اندر پڑھ لکھ گئے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ اس کا بہتر ادراک رکھ سکتے ہیں کہ جدید سائنس کے جتنے جو تھیوریز ہیں. مثلا مجھ سے ایک آدمی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ یہ جو کشش ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے. اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ کیا مذہب میں بھی اس کی کوئی گنجائش ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ پورا نظام شمسی مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کشش پہ ہی تو چل رہا ہے. گریوٹی نکال دیں تو ان کو چلا کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے گریوٹی پیدا کر دی ہے تو یہ چل رہے ہیں، گریوٹی نہ ہوتی تو کب کی قیامت آ جاتی. اب قیامت کیا ہے؟ قیامت گریوٹی کو ختم کر دینا. گریوٹی جب ختم ہوگی تو یہ جو مدار ہے یہ مدار ڈسٹرائے ہو جائے گا. تو یہ سیارے ایک دوسرے میں کود پڑیں. جب یہ ایک دوسرے کی طرف بھاگیں گے تو ایک دوسرے میں صاف ظاہر قیامت ہی آئے گا. یعنی سورج آپ کی طرف دوڑ پڑے اور آپ سورج کی طرف دوڑ پڑیں، مریخ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور آپ اس کی طرف دوڑ پڑیں، بیچ میں اور بھی سیارے سورج آ جائیں یا کئی چاند آ جائیں بیچ میں، تو ہر ایک دوسرے کا ٹکرائیں تو قیامت ہی ہے نا. تو گریوٹی بھی تو کھڑا ہے.
सारा निज़ाम ग्रेविटी पे खड़ा है। तो वो कहने लगे कि मैंने बहुत सारे मजहबी मुफक्किरीन से पूछा है कि ये ग्रेविटी का इस्लाम में क्या, तो वो कहते हैं ये जदीद साइंस तो इस्लाम की मज़हब की दुश्मन है। मैंने कहा वो मौलवी की असल में अप्रोच कम है, वो समझता दुश्मनी है, हालांकि दुश्मनी कुछ भी नहीं। ये जितनी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, जो जितनी रिसर्च हो रही है, इस्लाम सिर्फ उसूल देता है हिदायत के, बाद में दावत दे देता है कि तहकीक करो। अब कुरान मजीद में ये है कि हर चीज़ अपने मदार में तैर रही है, बस इसके बाद वो किस तरह तैर रही है, उसका अंदाज़ क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसके लिए वक्त क्या है, वो ग्रेविटी की मिकदारें क्या हैं, उनकी आपस के अंदर क्या मामलात हैं, उस पर कुरान ने यह कह दिया कि गौर व फिक्र करो। अब देखें ना, दो चीज़ें हुई, इतना बताया है कि हर चीज़ मदार में तैर रही है, और इसकी तो जदीद साइंस भी मुनकर नहीं है कि ठीक है तैर रही है। इसके बाद का जो काम है वो जदीद साइंस का है। तो मुझे एक मजहबी होने की हैसियत में उस पर भी बिलीव रखना चाहिए कि हर चीज़ तैर रही है, और उसके बाद जो फिज़िकली जो चीज़ सामने आई है मुझे उस पर भी यकीन रखना चाहिए कि वो भी सही है। ये खलीज बढ़ रहा है दिन ब दिन, वरना तसव्वुफ़ जो है ये रिसर्च करना ज़बरदस्त तसव्वुफ़ है। डीएनए में रिसर्च करना ज़बरदस्त तसव्वुफ़ है। आप देख लेंगे कोई वक्त आएगा कि डीएनए के अंदर रिसर्च करने वाले ये कहेंगे कि खुदा ही खुदा है। खुदा को निकालोगे कैसे? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है ये ख़त्म ही नहीं होगी। डीएनए की रिसर्च के अंदर ये साबित हो जाएगा कि ये चीज़ किसी कयूमियत के साथ कायम है, ये ऐसे नहीं कायम रह सकती। लेकिन तब वक्त गुजर जाएगा, कई मर जाएंगे, कई काँप जाएंगे, कई लड़ते लड़ते बेचारे इधर उधर हो जाएंगे। अब ये देखें ना, एक बुज़ुर्ग की एक करामत किताबों में लिखी गई, कहा जी फलां बुज़ुर्ग ने कहा कुंभे इज़्निल्लाह, तो मुर्दा ज़िंदा हो गया। अब साइंसदान कोई 8-10 सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा यार ये कैसे ज़िंदा हो गया। मैंने तो मान लिया, चलो मैं तो बिलीवर हूँ, मैंने मान लिया जी ठीक है जी मुर्दा ज़िंदा हो गया, ये मेरा अकीदा है। लेकिन जो लोग अकीदा नहीं बनाना चाहते वो इसको रिसर्च में ले जाते हैं। वो कहते हैं अकीदा नहीं, तहकीक करो कि ज़िंदा कैसे हो गया। जब उन्होंने तहकीक की तो उन्होंने कहा कि ये रूह जो है, इसका जो दिलो दिमाग है, क्या इसका दिलो दिमाग मेटा में ले जाया जा सकता है? जो साइंस जानने वाले हैं वो इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं। यानी क्या मेटा के अंदर ले जाया जा सकता है? अगर मेटा के अंदर ले जाया जा सकता है तो जब तक मेटा को डेथ नहीं होगी तब तक ये भी नहीं मरेगा। ये आपका फेसबुक है, ये मेटा है ना असल में। जिस तरह मेटा फिजिक्स होती है इस तरह मेटा मैथ भी है, इसी तरह जी सारा मेटा है। आप फेसबुक पर देखें पीछे मेटा ही लिखा हुआ है, गालबन उन्होंने इसका नाम उस वक्त मेटा ही रखा था। यानी आप सबका दिमाग जो है वो फेसबुक के अंदर चला गया, और आप फिजिकली जहाँ भी हैं आपका दिमाग उधर है। और अगर जदीद साइंस में मज़ीद तरक्की की तो हो सकता है कि लोग ऐसे पड़े हुए हों उनका दिमाग कहीं और हो, तो जहाँ वो हों वो वहाँ ही होंगे ना। इस तरह उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि क्या इंसान को ज़िंदा रखा जा सकता है। यानी फिजिकली वो मर जाता है लेकिन उसका दिमाग आप मेटा के अंदर ले जाते हैं, और उसके लिए आप एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं कि जिसमें एक इंसान का पूरा दिमाग आ जाएगा। तो फिर किधर जाएंगे आप? तो ये कन्फ्यूजन पैदा होगी। अब ये कन्फ्यूजन बढ़ रही है दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। आप इंशाल्लाह अगले 40-50 सालों में देखेंगे कि धड़म तख्ता हो जाएगा। फिर आपके लिए और कोई हल नहीं होगा कि बम मारो, तलवारां चक्को तो मारो या मर जाओ, बस जिहाद अल्लाह के नाम से जाओ, कब्रां अपनी जन्नम जन्नत सीधा करो, कोई लड़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमें ऐसे सूफ़ी चाहिए और खानकाहों में ऐसे मुर्शिद के जो अपने मुरीदीन को ये बता जाएं कि यह चीज़ एक ही है, ताकि ये गैप थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा कम हो जाएगा, टोटल तो नहीं होगा क्योंकि बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं। अब ऑन द रिकॉर्ड टेलीविज़न पे बैठ के आप कहें कि ज़मीन साकिन है, क्या दलील है ज़मीन साकिन? और बच्चों को कहें कि ज़मीन साकिन, क्यों जी फलां मौलाना साहब ने लिख दिया कि ज़मीन साकिन। और मौलाना साहब का तो ये मौजू ही नहीं है कि ज़मीन साकिन है या नहीं। मौलाना साहब का तो ये मौजू था कि आपको जो कुरान हदीस में मिलता है उसका बता दें, गलत। लेकिन जब आप मौलाना साहब की बात की इतनी पैरवी करेंगे कि जो उनका मौजू ही नहीं है उस मौजू में मौलाना साहब को ले जाएंगे, तो एक वक्त आएगा जब दूसरे लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मौलाना साहब का मौजू नहीं है, वो कहेंगे कि ये सारे मौलाना हैं ही बेकार, ये किसी काम की नहीं। तो घर को आग लग गई घर के चिराग से, तसव्वुफ़ हमेशा ख़त्म होता है नालायक सूफियों की वजह से। किसी भी शोबे के अंदर अगर मेजॉरिटी अक्सरियत नालायक लोगों की हो जाए वो शोबा ख़त्म हो जाए, पीछे रह जाएगा मुजावर।
بھی صوفی دے وچ دل بھی کونی، زندگی بھی کونی، وقت بھی کونی، شعور بھی کونی جی، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہ صوفی نہیں رہ جائے گا، وہ مجاور رہ جائے گا، قبر کا مجاور جو کریٹیو مائنڈ پیدا نہیں کرے گا، فالوور پیدا کرے گا۔